جلوے حق نما سبحان اللہ صاحب حق عطا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجتماعی طور پہ ہم اور آپ رب کائنات کی بارگاہ سے صدقہ مصطفیٰ لینے کے لیے حاضر آئے۔ خلوص ہے تو آنا کامیاب، خلوص ہے تو بزم کا سجانا کامیاب۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ سے لو لگائے اس ایمان کے ساتھ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس ایمان کے ساتھ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اس ایمان کے ساتھ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ پھر دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سبوں کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ اس بزم کو قبول فرمائے، آمین۔ اور جو میں عرض کرنے والا ہوں فضل خدا سے مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ بزم نور کی برکتیں ہیں۔ امام الائمہ حضرات یہ وائٹ گاڑی کسی کی وہاں پہ کھڑی ہے جہاں پہ آگ جل رہا ہے، لہٰذا جو حضرات یہاں جن کا گاڑی ہے وہاں سے ہٹا لیں۔ وائٹ گاڑی کسی کھڑی ہے تو آگ لگنے کا امکان ہے، وہاں سے گاڑی کو ہٹا لیں۔ ابھی چند دن پہلے صاحب ملت کے پاس بہت تیز ہی آگ لگا ہوا تھا۔ امام الائمہ سراج الغمہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رضوان کے نام سے جملہ اولیاء کرام کی محبتوں میں سرشار ہو کر ایک نئی مسجد عمل میں آیا ہے۔ مسجد کے نام پر اس بزم کا انعقاد ہوا اور اس کی برکتوں سے علماء اہل سنت کے نورانی چہرے کی آپ بیک وقت اجتماعی طور پہ زیارت فرما رہے ہیں۔ میں جن بزرگوں کا نام نہیں جانتا آپ جانتے ہیں، تمامی علماء کرام کی موجودگی میں خاک پائے رضا نثار احمد رضوی اپنے محفوظ ضمیر کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ شہادت گہری الفت میں قدم رکھنا ہے۔ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، کیا کہیں؟ دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں، انگنت دھرم کے لوگ ماننے والے ہیں۔ ہر آدمی کا دعویٰ ہے میرا مذہب ٹھیک، میرا دھرم ٹھیک، یہ ٹھیک، وہ ٹھیک۔ بے شک۔ اس لاجواب کتاب سے پوچھئے جو آج تک اس میں کوئی چینجنگ نہ ہو سکے، جس میں آج تک کوئی پریورتن نہ کر سکا۔ پریورتن کرنے والا اتنا پریورتن ہوا کہ اب گننے والا ہی نہیں۔ فسائے عرب کو چیلنج کرنے والا، اچھے اچھوں کی زبان کو بند کرنے والا، وہ اللہ کا کلام جس کی ابتدا ہی ہوتی ہے لا ریب فیہ، بے شک۔ جس قرآن کو اللہ کے رسول نے اپنی امت کو عطا کیا، قیامت کی صبح تک جس کی رہنمائی کافی ہے۔ اس قرآن سے پوچھئے، قرآن لوگ بہت ہیں دھرم کے ماننے والے، سب کہتے ہیں میرا دھرم اچھا، یہ اچھا، وہ اچھا،
قرآن تو بتا خالق کائنات کو کون سا مذہب پسند ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں کوئی محبوب مذہب ہے وہ اسلام. بے شک. کوئی اگر محبوب در مذہب ہے وہ اسلام. لوگ پیدا بہت ہوئے، اسلام سب قبول نہیں کر سکتا. اللہ تعالی کی بارگاہ میں اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں قرآن نے صاف کر دیا. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے سوا کوئی مذہب اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں. اسلام کون قبول کرتا؟ اسلام کو کون مانتا؟ لاکھ کوئی جتن کر لے اپنے طور پہ وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا. وہی کرے گا أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ. اللہ تعالیٰ جس کے سینہ کو چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دے وہی نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اسلام ایسا مذہب تمام پیغمبروں کے آنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ آپ زمین پہ جائیں، لوگوں کو بتائیں، نفس کی پوجا نہ کریں. آگ، دریا، سمندر، پیڑ، پودے، جانور یہ ہو کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جا کے کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ. تمام پیغمبروں کا ایک ہی اعلان لا الہ الا اللہ. اگر زحمت نہ ہو تو یہ ثناخانی رسول فیضان رضا انمول رضا ایسا لگ رہا تھا کہ اس بز میں کوئی صاحب نظر عالم ربانی نے دعا کر دیا ہے. ان دونوں کی صورتوں میں رحمت کا بادل برسنا شروع ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا اچھا دونوں پڑھ رہے تھے، لیکن جس محنت کے ساتھ یہ پڑھ رہے تھے پیسہ تو آپ ضرور دے رہے تھے لیکن آپ کی طرف سے محنت میں کمی نظر آ رہی تھی. سبحان اللہ کی صدا جس آواز میں گونجنی چاہیے میں شکایت کر رہا ہوں. تو میں آپ کے سامنے اتنا ہینڈسم بیوٹیفل اور باڈی بلڈر خطیب نہیں ہوں، مائک پھاڑ دوں گا وغیرہ وغیرہ. آپ کی بھی آواز نکلے، اللہ تعالیٰ کا نام آپ بھی لیں تاکہ ایکسٹرا آپ کو بھی ثواب حاصل ہو جائے. اور یہ سامنے کی جو جگہ ہے پتہ نہیں اجنہ کے لیے ہے یا کس کے لیے ہے. خیر صورت اب اگر کوئی آنے والا عاشق رسول آئے تو کرسیوں کو اور قریب لگاوے. ٹھیک ہے؟ اچھا آ جائیے پلیز، آ جائیے. ہاں ذرا دور ہی رہیے، آنے جانے کا ذرا راستہ رہنے دیجیے گا فرشتوں کے آنے جانے کے لیے. اس کے بعد کا بھی آنا جانا اور تمام پیغمبروں کا آنا جانا جاری رہا. کبھی ایک نبی، کبھی دو، یہاں تک کہ کم و بیش 1 لاکھ یا 2 لاکھ 24,000 انبیاء کرام تشریف لائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کا آنا جانا لگا رہا. ٹھیک ہے؟ کوئی کسی علاقے کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی علاقے کے لیے اس طرح آتے رہے. عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد جو آسمان پہ تشریف فرما ہے وہ بھی زندہ. زیادہ زور سے مت بولیے گا، کلیجہ پھٹ جائے گا، برین ہیمریج ہو جائے گا. پتہ چلا آئے تھے کسی اور کام کے لیے، ہو گیا کوئی اور. اب میں تو یہ کہتا ہوں جس کی بی پی ہائی ہو وہ زور زور سے سبحان اللہ بولے، نارمل ہو جائے. اب علماء کرام سے پوچھے جس کی بی پی ہائی ہو وہ آدمی فوراً وضو کر لے، نارمل ہو جائے. کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہر بلا اللہ کے نام سے نہ ٹلتی ہے میرے بھائی. آپ لوگ بھی ہے شوگر کا مریض ہے تو اللہ کا ذکر کرے، نہیں سمجھے؟ برین کا مریض ہے تو اللہ کا ذکر کرے. فائدہ یہ ہوگا کہ مریض ہو اور پھر اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یہ ذکر کرنا اور محبوب ہو جاتا ہے. ورنہ اکثر آدمی مریض ہونے کے بعد سارا نیک کام چھوڑ دیتا ہے اور پوری توجہ کھانے پہ لگا دیتا ہے. جوس چالو، فروٹس چالو، آپل چالو، موسمی چالو، ہارلکس چالو، نماز بند.
یہ جو معاملہ ہے نہیں سمجھا؟ تو اللہ کا ذکر کیجئے. سارے پیغمبروں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی زندہ نہیں ہیں، تمام پیغمبر زندہ ہیں. یہ بالکل صاف ستھری بات ہے. اپنے بچوں کو سمجھا دیجیے گا، اپنی بیگم کو سمجھا دیجیے گا، اپنی بیگمات کو بھی سمجھا دیجیے گا جن کی 2 بیویاں. اوکے؟ اور یہ عقیدہ بتلائیے گا کہ مرے وہ جو نبیوں کو مردہ کہے. سارے نبی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بالکل یہ بات صاف ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد درمیان میں بڑا لمبا وقفہ ہوا. اسی نبی کی آمد میں بڑا لمبا وقفہ ہوا. اس بیچ میں لوگوں نے اپنے آپ کو تباہی کے اس دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا. اگر آپ سنیں گے تو کانپ جائیں گے. بیٹیوں کو لوگ زندہ دفن کرنے لگے، شراب پینا عام ہو گیا، ظلم کرنا فخر سمجھا جانے لگا، بے انصافی ہی بے انصافی، یعنی عورتوں کو منحوس سمجھا جانے لگا. ظلم کی وہ انتہا ہو گئی. ایک وقت آیا تمام بیواؤں اور یتیموں کی آہیں ایک ساتھ خالق کائنات کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. اے معبود، اگر پیدا کیا ہے تو ظلم سے بچا لے. اگر تو نے زندگی دیا ہے تو ہمیں جینے کا موقع عطا فرما. کسی مسیحا کو بھیج دے، کسی ناخدا کو بھیج دے، کسی ایسے بندے کو بھیج دے جو دفن ہونے سے بچا لے، جو تباہی و بربادی سے بچا لے. رب کی رحمت کو پیار آیا. 12 تاریخ آئی، دوشنبہ کا دن آیا، ربیع الاول کا مہینہ آیا، آمنہ کے آنگن میں احمد مختار آ گئے. اگر خوشی ہوئی ہے تو اپنی آواز کو لہرائیے گا. میں چونکہ آپ لوگوں سے ذرا قریب تر ہو جاتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ گھر میں جتنی آواز میں اپنے عورتوں کے پاس چلاتے ہیں اس سے زیادہ آواز میں یہاں پہ بولیے تاکہ کچھ آپ کا معاملہ ٹھیک ٹھاک رہے. حالانکہ بزرگ حضرات بھی ہیں، میں بزرگوں میں کی بارگاہ میں ادب سے میں پیش آتا ہوں. میں بزرگوں پہ کوئی یہ قانون نافذ نہیں کر رہا ہوں. میں اپنے ہم عمروں سے کہتا ہوں برین پھٹے، کلیجہ پھٹے، ہڈی ٹوٹے، مر جاؤ، زندہ رہو، لیکن چلا چلا کے اپنے رب کا نام لو. جو ہوگا دیکھا جائے گا. سرکار آ گئے، باہر آ گئے. اب جس دن سرکار آ گئے پوچھئے مت، اسی دن سے رحمت برکت ہی برکت، نور ہی نور. محبت سے بولو بھائی سبحان اللہ. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو جو بچہ 1 سال میں جتنا بڑھتا ہے میرے نبی 1 مہینے میں اتنا بڑھتے. یعنی بھائی سب کا بچہ اور ہے، آمنہ کا لال چیز نہ اور ہو. یہاں تک کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کی عمر ان کی ہو گئی. پورے عرب میں ان کے حسن کا چرچا ہونے لگا. جب 15 سال کی عمر ہوئی تو ان کے کیریکٹر کا تذکرہ ہونے لگا. 20 سال کی عمر ہوئی، پورے عرب کے لوگ جہاں بیٹھے صرف میرے نبی کا تذکرہ کرے. بیٹا ہو تو عبداللہ کے بیٹا کے جیسا، مطلب بلا کردار ہے تو اعلیٰ، قول ہے تو اعلیٰ، فعل ہے تو اعلیٰ، بولتے ہیں تو اعلیٰ، کرتے ہیں تو اعلیٰ. آج تک ان کی ذات سے کسی کو تکلیف ہی نہیں پہنچی. 25 سال کی عمر ہو گئی، شادی ہو گئی. میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ابھی تک نبی کا ایک بھی دشمن نہیں، ایک بھی نبی کا اینٹی نہیں، ایک بھی نبی کا مخالف نہیں. 30 سال کی عمر ہو گئی، نبی کا کوئی اینٹی نہیں. 35 سال کی عمر ہو گئی، تاریخ کے اوراق کو آپ پلٹیے، کہیں نبی کا بھی کوئی مخالف نہیں ملے گا، کوئی دشمن نہیں ملے گا، کوئی برائی کرنے والا، کوئی بدخواہ نہیں ملے گا. جو ہے مداح نظر آ رہا، جو ہے تعریف کر رہا ہے. سچا ہے تو آمنہ کا لال، اگر امین ہے تو آمنہ کا لال، حسین ہے تو آمنہ کا لال، اگر کسی کے کام آتا ہے تو آمنہ کا لال، غریبوں سے پیار کرتا ہے تو آمنہ کا لال، بڑوں کا احترام کرتا ہے تو آمنہ کا لال. جس اینگل سے دیکھو لاجواب ہے تو آمنہ کا لال. 39 سال کی عمر شریف ہو گئی، کوئی مخالف نہیں بنا، کوئی نہیں ہے. ہر آدمی دیوانہ نظر آ رہا. 40واں سال آیا،
रब का हुक्म हुआ, महबूब अब आप क्या है ऐलान कर दीजिए, अपने नबूवत का ऐलान फरमाइए। अब कुछ पेट वाला मुझ मुंडा दीन का गुंडा पेट फुलने वाला मौलवी कहता है माज़अल्लाह 40 साल के बाद नबूवत मिली। ये मार खाने वाला काम करता है, कनकट्टा झंझना देना चाहिए। बगलों आमना का लाल नबी बन के आया, यही वजह है कि नबूवत की बरकत ये थी। हलीमा देखे तो दीवानी हो जाए, ऊँटनी पे बैठे तो रफ्तार बढ़ जाए। आमना हजरत हलीमा के घर जाए तो नूर की बरसात जारी हो जाए। अगर किसी बकरी के थन पे हाथ रख दे तो दूध की नहर जारी हो जाए। अरे तुम क्या कहोगे? अल्लाह के रसूल से पूछो आप नबी कब थे? तो फरमाते हैं जब आदम अलैहिस्सलाम आदम दिल के मनाजिल को तय कर रहे थे, मैं तो उसी वक्त नबी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो खतीब अपना खुतबा भूल जाएगा। और अगर आज आप लोग फैसला कर लिए कि हमको कुछ नहीं बोलना है तो अल्हम्दुलिल्लाह ताज शरिया का गुलाम कब्रिस्तान में भी तकरीर कर सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो हर आदमी अपने वॉल्यूम को बढ़ा के रखे। अल्लाह ताला फज़ल फरमाए, कबूल हो जाए तो जरिए निजात हो जाए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा की चोटी पे खड़े हो गए, तमाम मक्के के लोगों को बुलाया, सब आ गए। अब नबी फरमाते हैं अगर मैं ये कह दूं पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पे हमला करने वाला है, मान लोगे? कहा ऐ अब्दुल्ला के शहजादे, आज तक आपने तो झूठ कहा ही नहीं, आज तक आपने किस बयानी से काम लिया ही नहीं, जो कहा हम लोगों ने माना है, आज भी मानेंगे। नबी पाक ने इस आयत करीमा पे और तबलीग का जो एक निराला अंदाज होता है, अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचाए। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना के तहत सरकार पहले फरमाते हैं अगर मैं कह दूं मान लोगे? कहा मान लूंगा। नबी फरमाते जब इस बात को मान लोगे, बगैर देखे हुए मेरी बात पर यकीन कर लोगे, तो लो बगैर देखे मैं ऐलान करता हूँ, तुम लोगों को बताता हूँ कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और ये जो धर्म है जो जिसकी तुम पूजा करते हो, लातो होबल ये उस्सा, ये सब बातिल है। सजदा के लायक एक है, इबादत के लायक एक है, माबूद एक है जिसे तुम देख नहीं सकते हो, वो कोई और नहीं है। जिसने तुम्हें जिंदगी दिया है वही इबादत के लायक है, जिसने कायनात को पैदा किया है वही इबादत के लायक है। अगर बचना चाहते हो बर्बादी से तो पढ़ लो मेरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना सुनना था, याद रखिएगा। जब तक नबूवत का ऐलान न हुआ था कोई एंटी नहीं था। नबूवत का ऐलान हुआ, नबी ने जो ही अपना इंट्रोडक्शन किया, अपना तारुफ खुद से किया, बताया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरा ये कलमा है। सबसे पहले जो करंट लगा वो अबू लहब को लगा, उससे भी हेवी जो करंट लगा वो उसकी बीवी को लगा, और उसके बाद तमाम कुफार को करंट लगा। कोई इधर गया, कोई उधर गया, कोई इधर गया। नबी ये पाक तने तन्हा है, लेकिन अल्लाह की रहमत कहती है ऐ महबूब आप आज़ुर्दा खातिर न हो, आपने जो किया है मेरे हुक्म से किया है। जहां आप होंगे वहां मेरी रहमत होगी। आप अपने आप को तन्हा न समझे। पूरे अरब के लोग आपके दुश्मन हो गए, पूरे मक्के के लोग आपके दुश्मन हो गए, लेकिन नबी ये पाक है तबलीग का काम शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आपने इस्लाम पेश किया, उन्होंने कबूल फरमा लिया। और तो मैं जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा वो खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। एक रोज नबी पाक और उम्मुल मोमिनीन दोनों नमाज पढ़ रहे थे, छुप करके मौला एक कायनात ने देख लिया। नमाज से फारिग हुए, अर्ज करते हैं ये आप क्या कर रहे थे? खड़े थे तो मुअद्दब, अगर झुके थे तो मुअद्दब, अगर जमीन सर से लग, अगर सर को जमीन पे टेक रहे थे तो भी मुअद्दब। ऐसा लग रहा था आप किसी के सामने खड़े हैं। मेरे आका फरमाते हैं अगर तुम किसी को न बताओगे मैं बता दे रहा हूं। कहा बताइए? नबी फरमाते हैं मैं उसी रब को सजदा कर रहा था जो सजदा करने के लायक है, मैं उसी खुदा की इबादत कर रहा था जिसे ये अदा पसंद है। मौला एक कायनात के लिए बिल्कुल नई बात थी। अपने घर गए, रात तो कैसे गुजर गई, रात भर यही फैसला करते रहे मेरे बाप जो करते हैं वो अच्छा है, मेरे रिश्तेदार जो करते वो अच्छा है, ये अब्दुल्ला का बेटा जो मेरा भाई है ये जो करते वो अच्छा है, इन्होंने जो कहा वो अच्छा है। पूरे उनके माजी के तमाम औरात को पलट डाला और इस नतीजे पे पहुंच गए ये जब से पैदा हुआ आज
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یاد رکھیے گا اسلام بڑھتا جا رہا ہے. پہلے ایک مسلمان, پھر ہو گیا 2 مسلمان, پھر ہو گیا 3 مسلمان, لیکن کافروں کا جو اپنا رویہ ہے وہ سخت سے سخت تر ہوتا جا رہا ہے. ظلم کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں, سازشیں رچ رہے ہیں. نبی پاک کے اس مشن کو روکنے کے لیے راتوں کو میٹنگیں کر رہے ہیں. یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے, ان کے تبلیغ سے حضرت سعد بن وقاص بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ رہے ہیں. لیکن جو کلمہ پڑھ رہے ہیں اپنے ایمان کو چھپا رہے ہیں, اپنے مذہب کو چھپا رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں تو چھپ چھپ کے کر رہے ہیں. یہاں تک کہ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کلمہ پڑھ لیا. لیکن انہوں نے جو کلمہ پڑھا تو عجیب معاملہ ہو گیا. ان کی ماں کو خبر ملی, او فلاں تیرا بیٹا سعد کلمہ پڑھ کے نبی کا غلام ہو گیا ہے, باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے. حضرت سعد ابن وقاص آتے ہیں, ان کی ماں نے کہا یہ تم نے کیا کیا, اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیا, دھرم کو چھوڑ دیا, یہ نئے دین کو اختیار کر لیا. ایسا اگر تم نے نبی کا دامن نہ چھوڑا, ان کا کلمہ پڑھنا بند نہ کیا تو میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی, میں پانی نہیں پیوں گی, میں کسی سائے میں نہیں بیٹھوں گی, مر جاؤں تو مر جاؤں. حضرت سعد فرماتے ہیں ماں اگر مر جاؤ گی تو میرا کیا ہوگا. ان کی ماں کہتی ہے اگر میں مر جاؤں گی تو یہ تمہارے اوپر کلنک ہوگا کہ ماں کے مرنے کی وجہ کوئی اور نہیں ہے, سعد ابن وقاص ہے. اگر اس نے ماں کی بات مان لیا ہوتا, ماں بھوک ہڑتال نہ کرتی, وہ نہیں مرتی. حضرت سعد ابن وقاص فرماتے ہیں آپ کو جو کرنا وہ کیجئے, مجھے جو کرنا تھا وہ میں کر چکا, میں کبھی بھی نبی کا دامن نہیں چھوڑوں گا. ایک دن گزر گیا, ان کی ماں نے کھانا پینا بند کر دیا. دوسرا دن آیا, حالت تو ابتر ہوتی چلی گئی. تیسرا دن آیا, بالکل قریب المرگ ہو گئی. کسی نے جا کے حضرت سعد ابن وقاص سے کہا جاؤ اپنے ماں کی خبر لو, اب تمہاری ماں چند گھنٹوں کی مہمان ہے. کیا ہوا, کہا بالکل مرنے والی ہے. وہ آتے ہیں, اب فرماتے ہیں ماں کیا کہنا چاہ رہی ہو, یہ ایسی حالت کیوں کر لیا ہے. حضرت سعد ابن وقاص کی ماں کہتی ہے اے میرے بیٹے ابھی بھی وقت ہے, تو نبی کا دامن چھوڑ دے, تو نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے, میں اپنے آپ کو تیار کر لوں گی, پھر میں صحت یاب ہو جاؤں گی. اللہ اللہ. حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی نے بتا دیا اور فرما کہتے ہیں او ماں اگر آپ کو 100 مرتبہ حیات ملے اور اسی حالت میں بھوک اور پیاس کے مارے اگر آپ مر جائیں یہ مجھے منظور ہے, لیکن نبی کا دامن چھوڑنا مجھے گوارا. یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, اسلام بڑھتا جا رہا ہے. یہاں تک کہ تمام کفار نے رات میں میٹنگ کیا کیسے اس مشن کو روکا جائے. ابو جہل نے کہا سنو کل ہی میں کام تمام کر دوں گا. کہا کیا کرو گے, کہا کہ آمنہ کا بیٹا صبح کے وقت نماز فجر ادا کرنے آئے, میں بڑا سا پتھر لے جاؤں گا, جب وہ سجدے میں ہو میں ان کے سر پہ رکھ دوں گا, معاذ اللہ سارا کام ختم ہو جائے گا. میٹنگ طے ہو گئی, صبح کا وقت ہوا, حرم میں تمام قبیلے کے لوگ اپنی اپنی جگہ جلسے کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابو جہل بھی آیا, پتھر لے کے آیا, میرے نبی آئے, نیت کر لیا, حالت قیام میں ہے, حالت رکوع میں ہے, ادھر نماز ہو رہی ہے, ادھر ابو جہل پتھر اٹھایا, اتنا وزنی پتھر تھا سر پہ لگنے کے بعد کوئی نہ بچتا, پتھر کو اٹھا لیا. جب نبی سجدے میں ہے سوچا کہ اب ہم پتھر کو ڈال دیں, پتھر کو سر پہ رکھ دیں, اتنے کیا ہوا جناب ابو جہل نے پتھر کو بجائے ادھر کے کہیں اور پھینکا, جا کے بیٹھ گیا. نبی پاک نے نماز ادا کر لیا, اپنے منزل کی طرف روا دوا ہو گئے. پورے قبیلے کے لوگوں نے کہا رات میں ہٹلر بن رہے تھے, رات میں ٹیچر مار رہے تھے, میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, موقع تو بڑا اچھا تھا, تو نے پتھر اٹھا کے پھر ادھر کیوں رکھ دیا. ابو جہل کہتا ہے مجھے مرنا ہے کیا, ارے جو میں نے دیکھا ہے وہ تم تصور نہیں کر سکتے ہو. جو ہی میں نے پتھر کو گرانا چاہا سامنے ایک ایسا الٹا گیا جس کا جھگڑا میں نے اتنا بڑا دیکھا, تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. بس وہ مجھے اپنا لقمہ بنانے والا تھا, میں نے پتھر کو چھوڑا, جان بچایا اور یہ سمجھ گیا جسے خدا رکھے اسے کون چکھے. اسلام بڑھتا جا رہا ہے اور یہاں کافروں کا ظلم بھی بڑھتا جا رہا ہے. ایک دو نہیں, 35 مسلمان, 36 مسلمان, 37 مسلمان, 38 مسلمان, 39 مسلمان ہو گئے. پھر ایک دار الندوہ میں میٹنگ ہوئی. اے لوگوں ہم لوگ اتنی پابندی لگا رہے, اسلام بڑھتا ہی جا رہا ہے. حضرت عمر اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے, انہوں نے اپنے آپ کو کھڑا کیا, کہا سنو
اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. اگر تم لوگ کہہ رہے ہو تو کتنے مسلمان ہو گئے؟ 39. 40واں نہیں ہوگا. کیا کہنے؟ 40واں نہیں ہوگا. آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں 40واں نہیں کہتے ہیں. 40واں اب بیٹا کو 40واں کی بریانی مل جائے تو لگتا انگلی کاٹ کے کھا جائے. اب پہلے منع کرے گا. عمر نے کہا 40واں نہیں ہوگا اور نیت بد کے ساتھ چلے. اللہ کی قدرت خود 40واں بن گئے. زور سے بولو بھائی سبحان اللہ. 40ویں مسلمان حضرت عمر اور ایسی شان سے کلمہ پڑھے. حضور ہم لوگ حق پہ ہیں. بالکل حق پہ ہیں حضور. اب بند کمرے میں خدا کا نام نہیں لیا جائے تو کھلے آسمان کے نیچے لیا. الحق وزهق الباطل. کافر پریشان ہے. اسلام بڑھتا جا رہا, اسلام بڑھتا جا رہا ہے, لیکن ظلم کی یہ انتہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام نبی کے خطیب ہیں. انہوں نے پہلا خطاب فرمایا. حرم کے اندر نبی پاک کی تعریف کر رہے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ کے وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں. فساد ہو گیا. تمام کفار حضرت ابوبکر پہ حملہ کر دیا, نبی پاک پہ بھی حملہ کر دیا. اس طرح لہو لہان کر دیا. عتبہ ابن ربیعہ نے جوتے سے ان کے چہرے پاک پہ مارا, یہاں تک کہ چہرہ لہو لہان ہو گیا. ان کے قبیلے کے لوگ آتے ہیں, حضرت ابوبکر کو لے کر کے ان کے ماں کے پاس جاتے ہیں. ذرا مرہم پٹی کر دو, تمہارے بیٹے کے ساتھ بڑا ظلم ہوا, یہ ہوا وہ ہوا. ہوش آتا ہے, دیکھا ماں سامنے ہے, کہا بیٹے تمہاری یہ حالت ہو گئی, تم نے کیوں ایسا کام کیا؟ حضرت ابوبکر کی ماں کہتی ہے اب تم کھانا تو کھا لو, تم پانی تو پی لو. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ماں میں کھاؤں گا ضرور, اس وقت میں کھاؤں گا جب تک کہ مجھے اپنے نبی کی خبر نہ لگ جائے. یہ بتاؤ میرا نبی کیسا ہے, میرا آقا کیسا ہے؟ اتنا سننا ہے. بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش آیا, بیٹے کچھ کھا لو. نہیں کھاؤں گا جب تک نبی کا دیدار نہ ہو جائے. حضرت ابوبکر نے اپنی ماں سے کہا ام جمیل بنت خطاب سے جا کر کے کہہ دو, اس سے ذرا پوچھو میرے نبی کیسے ہیں. ان کی ماں جاتی ہے, ام جمیل بنت خطاب سے کہتی ہے یہ بتاؤ تمہارے نبی کیسے ہیں. ابوبکر نے پوچھا ہے, وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ کلمہ پڑھی نہیں ہے, اس نے ایمان چھپانا ہے. انہوں نے کہا کون ابوبکر کون نبی؟ میں نہیں جانتی. اتنا ضرور کر سکتی ہوں, چلو ابوبکر کے پاس, میں وہاں جا سکتی ہوں. ان کی ماں لے کے آتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی حالت کو دیکھتی ہے, ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں. ارشاد فرماتی ہے اے ابوبکر جو ظلم تمہارے اوپر ہوا ہے رب قدیر ضرور فیصلہ لے گا, ضرور انتقام لے گا. اللہ اللہ اس طرح زخموں سے چکنا چور کر دیا تھا, لہو لہان کر دیا تھا. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اے ام جمیل بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں, میرے آقا کیسے ہیں. حضرت ام جمیل نے آنکھوں کے اشارے سے کہا آپ کی امی ہے, میں کیسے راز کو فاش کروں. فرماتے ہیں ماں ہے رہنے دو, جو اصلیت ہے بتاؤ. حضرت ام جمیل فرماتے ہیں نبی سلامت ہے. سے بولو بھائی سبحان اللہ. نبی سلامت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کی محبت, وہ فرماتے ہیں اس وقت تک ابوبکر نہیں کھائے گا جب تک کہ دیدار نہیں کرے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی ایسے زخموں سے چور ہے, ماں نے سہارا دیا, ام جمیل نے سہارا دیا. نبی اس وقت دار ارقم میں تھے. حضرت ابوبکر دیدار مصطفیٰ کو جا رہے ہیں, نبی پاک کی زیارت کو جا رہے ہیں. جو ہی گئے دار ارقم کے پاس, نبی پاک نے دیکھا, نبی پاک آگے بڑھ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کا استقبال کرتے ہیں, پیشانی کو چومتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں محبت کا انعام یہی ہوتا ہے, عشق کا انعام یہ ہوتا ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق بتاتے ہیں یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان, آسان نہیں ہے جتنا آسان ہم لوگ سمجھ رہے ہیں. سلیمان کے گھر میں پیدا ہوا, نام رکھا لقمان اور اپنے آپ کو کہتا مسلمان. کیا کہنے؟ اتنا آسان نہیں ہے مسلمان ہونا. آپ کے بچے نہیں کٹے, آپ کے بچے یتیم نہ ہوئے, آپ کی بیویاں بیوہ نہ ہوئی, آپ کا بازو نہیں کٹا ہے, سجا سجایا مل گیا ہے. آپ کیا جانے اسلام کیسا بابرکت مذہب ہے. ارے اسلام تو ایسا مذہب ہے جس کا قانون لاجواب ہے, جس کا فرمان لاجواب ہے, جو انسان کو انسانیت کا پیغام دیتا ہے, آدمی کو آدمیت کا پیغام دیتا ہے. ماں باپ کا حق کیا ہے اسلام بتاتا ہے, پڑوسی کا حق کیا ہے اسلام بتاتا ہے, مساجد کی حفاظت کیسے کرو اسلام بتاتا ہے, بڑوں کا خیال کیسے رکھا جائے اسلام
بتائیے ابھی تو میں شروع ہوا ہوں، کتنے لوگ جانے والے ہیں بیچ میں؟ کتنے لوگ جانے والے ہیں؟ یا ختم ہو جائے گا دعا کر کے جائیں گے؟ آپ لوگ سے میں پوچھ رہا ہوں، دعا کر کے جائیں گے سب لوگ؟ یا کسی کو اگر استنجا کا بہانہ لگ گیا تو ہرگز مت جائیے گا، اس کو بھی کہیے گا یو آر ریسٹ ویٹ، اس کو کروائیے تاکہ ہم پروگرام کو سیٹ کریں، ہے نا؟ محبت سے بولیے سبحان اللہ، راؤ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرات چونکہ بہت طویل ٹاپک ہے لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں، اسلام ایسا مذہب ہے جو پڑھتا ہی جا رہا ہے، لیکن اسلام قبول کرنے والوں پہ جو ظلم ہوا ہے آپ اندازہ نہیں ہوگا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی نے اپنی جوان بیوی کو گھر میں رکھ کر کے میدان جنگ میں جا کے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اسلام کو کلمہ پڑھنے، نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد جو ظلم کا سامنا حضرت بلال نے کیا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ چٹائیوں میں لپیٹ دیا جاتا تھا، پھر دھواں ڈالا جاتا تھا، گرم پتھر پہ لٹا دیا جاتا تھا، گرم ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا، جہاں تک کہ گوشت کباب بننے کی صورت اختیار کر لے۔ ایسے عالم میں لوگ کہتے تھے ابھی بھی نبی کا دامن چھوڑ دے، ابھی بھی نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ اس عالم میں بھی حضرت بلال کہتے تھے سنو یہ تو ایک جان ہے، ہزار جان ہو تو نبی کے نام پہ قربان۔ آسان سمجھتے مسلمان ہونا، حضرات یہاں تک کہ ظلم بڑھ گیا، اسلام بھی بڑھتا گیا، اللہ کا حکم ہو گیا نبی ہجرت کر جائیں گے، نبی ہجرت کر گئے۔ حضرات ہجرت کھولنا بڑا آسان ہے لیکن ہجرت کرنا بڑا ہارڈ ہے۔ اپنا مکان چھوڑا، اپنی جائیداد کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، تمام قرابت داروں کو چھوڑ دیا، اللہ کے لیے سب کو چھوڑ کے سفر کیا، ہجرت کیا۔ حضرات جب مدینے میں پہنچے تھے اپنا مکان نہیں ہے، مدینے میں پہنچے تھے اپنا بھائی نہیں ہے، مدینے میں پہنچے تھے اپنا رشتہ دار نہیں ہے، اپنا خاندان نہیں ہے، ماحول ہے تو اجنبی، شہر ہے تو اجنبی، لیکن کسی کے چہرے پہ، کسی کے بھی چہرے پہ، کسی کے چہرے پہ غم نہیں ہے بلکہ ہر چہرہ کھلا ہوا ہے، اور سب نے یہی کہہ دیا ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم وہی کریں گے جس میں نبی بھی راضی ہو، اللہ بھی راضی ہو۔ اور سب بولو بھائی سبحان اللہ۔ آج ہم فجر کی نماز کے لیے اپنے بستر کو نہیں چھوڑتے ہیں، ہم اپنے نماز کو ادا کرنے کے لیے دکان کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ حضرات کفار مکہ کو رہنت کر گئے تو کیا ہوا؟ مقابلہ کروں گا، ایک کو بھی بچنے نہیں دوں گا۔ پھر کیا تھا؟ 1000 کا لشکر لے کر کے مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک میدان ہے وادی بدر، وہاں پہنچ گیا۔ نبی کو خبر ملی، نبی بھی اپنے اصحاب کو لے کے میدان بدر میں پہنچ گئے۔ یاد رکھیے گا رمضان کا مہینہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور نہتے تمام نبی کے سپاہی ہیں، اور ابو جہل لشکر لے کے آیا، ابو سفیان بھی اس میں ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھی ہے، یہاں تک کہ عتبہ بھی ہے، اس میں شیبہ بھی ہے۔ جتنا بڑا بڑا ہٹلر تھا کافروں کا وہ سب کا سب آ گیا، جتنا بڑا ویلن تھا سب کا سب آ گیا۔ 1000 لشکر لے کے آیا، ہاں فوج اور سپاہ کی صورت میں، یہاں تک کہ ہتھیار سے لیس آیا۔ نبی 313 کو لے کے آ رہے ہیں، اگر سپاہی ہے تو ہتھیار نہیں ہے، اگر کسی کے پاس اگر نیزہ ہے تو اس کے پاس تلوار نہیں ہے۔ سب کے سب میدان بدر میں آ گئے۔ سرکار مدینہ نے اپنے غلاموں کے چہرے کو دیکھا، ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں اس کی تعداد کو دیکھ کر کے تم آسودہ خاطر نہ ہونا، اگر ادھر لشکر جرار ہے ادھر احمد مختار ہے۔ اور سب بولو بھائی سبحان اللہ۔ 313 مسلمان نہتے ایک ایسی تاریخ رقم کرنے والے ہیں جس پہ پوری دنیا کے لوگ قیامت تک ریسرچ کریں گے، وہ یہ کہہ دیں گے وہ جنگ جو جیتی گئی تھی ہتھیار کے بل پہ نہیں جیتی گئی تھی، ایمان کی برکت کی وجہ سے۔ 313 ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، سب کا سب خلاص۔ اسلام کی فتح، اس کے بولیے اسلام کی فتح، حالت روزہ مسافر نہت تھے 313۔ اسی میدان جنگ میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ سرکار ہتھیار نہیں ہے، تلوار نہیں ہے، حضور کیا کریں؟ حضور کی ٹہنی دیا، جاؤ اسی سے لڑو۔ آہستہ بولیے آہستہ بولیے، جاؤ اسی سے لڑو۔ یا اللہ ان کے ہاتھ میں جو ہی کھجور کی ٹہنی گئی ہے، اب جس کے اوپر وار ہو تلوار سے زیادہ ضرب لگے۔ اسلام کی فتح ہو گئی۔ سرکار فرماتے تمام
तमाम काफिरों की लाशों को ले जाओ। एक कुआं था, कुआं आप लोग नहीं देखे हैं, आप लोग के पास पैसा होता है, जमीन खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, कारोबार को आगे बढ़ाते हैं। आशिकों का काम ये होता है, जो ही पैसा होता है मदीना रवाना होता है। समझे? आप लोग जाइए मदीना शरीफ जब जा करके देखिएगा जी, आप लोग को क्या मालूम है, वहाँ एक कुआं था, बहुत गंदा कुआं। सरकार फरमाते सबकी लाश को उसी में डालो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस कुएं की कुछ निशानियां भी बाकी है, मैंने देखा। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार का करम है। 2017 में 18 में इसलिए नहीं जा सका कि यहाँ सऊदी हुकूमत ने पाबंदी लगा दिया कि जो हर साल जाएगा उसे जो है इंडियन 38,000 39,000 रुपया भरना पड़ेगा। गरीब मौलवी कितना कहाँ से एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मैंने अभी ट्रू वाले से बात किया, कहा पाकिस्तान वाले, मिस्र वाले, तुर्की वाले का मामला ये खत्म हो गया है, इंडिया वाले का जो है अभी बात चल रही है। मैंने कहा कि यहाँ भी खत्म हो जाती, ये शर्त खत्म हो जाती, लेकिन यहाँ की हुकूमत ही ऐसे शराइत पे वो बिल्कुल खुश है कि ऐसा हो कि ये न जाए। लेकिन याद रखना जिस दिन मेरे रब का करम हो जाएगा, ये घर में पड़ा रह जाएगा, दीवाना मदीना रवाना हो जाएगा। ये पाबंदी मैंने देखा है। सरकार फरमाते सबकी लाश को गंदे कुएं में जाके डाल दो, सारे कुफार की लाश को उसी में रख दिया। उसके बाद सरकार आते हैं, आने के बाद कुआं के मोढ़े पे बैठ करके अब फरमाते हैं, सामने जा करके फरमाते हैं, अबू जे मैंने तुमको कितना समझाया, क्या कहें? मैंने तुमको कितना समझाया, हाँ तुम क्यों नहीं माना? समझ में आ रहा है ना? अगर मेरी बात मान लिए होते तो मकाम बढ़ गया होता, मेरी बात मान लिए होते तो जहन्नम में नहीं जाते हो। तो इसी तरह उससे कलाम फरमा रहे। हजरत उमर पीछे से आ गए। क्या कहें? कब बोलिएगा? संडे को। हजरत उमर आ गए। याद रखिएगा, अखबार पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ। आज शरिया सरकार का गुलाम। क्या कहने? मिशकात शरीफ हो, बुखारी शरीफ हो, बाबे मगाजी की हदीस का मैं मतन बता रहा हूँ। हाँ आप लोग समझिएगा, इसी से है। इतने बड़े बड़े उलमा के सामने में ऐसे वैसे आप भी बैठे ठीक से, मैं भी बोलूँ ठीक से, कहिए ठीक से। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला पीछे से जाते हैं और कहते हैं, हुजूर आप ऐसे ही बातें कर रहे कैसे जिंदा से लोग करते हैं, क्या ये सुन रहे हैं? क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन किया, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, क्वेश्चन किया, सवाल किया। हुजूर ये लोग मर गया है, किसी का हाथ टूटा है, किसी की गर्दन कटी की, ये है कोई ऐसे है, और हुजूर आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे जिंदों से, ये सुन थोड़ा ही रहा। हुजूर ये कैसे बात कर रहे हैं? आहा क्या कहने। हुजूर फरमाते उमर तुमको नहीं मालूम, ये मरने के बाद तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं, तुमसे मरने के बाद तुमसे ज्यादा कुव्वते समात बढ़ गई। अब इस हदीस ने बता दिया, सुन लिया, मचल जाओ कि काफिर के मरने के बाद जब समात इतनी बढ़ जाती है कि मरने के बाद जिंदों से ज्यादा सुनता है, तो जब पूछेल सुनता है मेरा ख्वाजा कितना सुनेगा, मेरा बास कितना सुनेगा, मेरा मखदूम कितना सुनेगा। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसुल आज़म। जो मुझे बताना था मैं वहां नहीं पहुंच पा रहा हूँ, टाइम मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, तो मैं बिल्कुल शॉर्ट कर दे रहा हूँ, बहुत शॉर्ट कर दे रहा हूँ। इस्लाम बढ़ता गया, बद्र का बदला लेने मदीने पे चढ़ाई किया, उहुद पहुंच गए, वहां भी जो हुआ सो हुआ, वहां भी धुलाई हो गई, इस्लाम बढ़ता गया। बोलो सुभान अल्लाह। काफिर मरता गया, इस्लाम इराक पहुंच गया, मिस्र पहुंच गया, गोशे गोशे में पहुंच गया। इंडिया नहीं पहुंचा था, नहीं वहां पहुंच गया। 63 साल जिंदगी गुजारने के बाद सरकार पर्दा फरमा गए, इस्लाम बढ़ता गया। सुभान अल्लाह। यहाँ तक के दीन मुकम्मल हो गया, खुशखबरी आ गई, मुकम्मल हो गया, इस्लाम बढ़ता रहा, इतना बढ़ा लेकिन हमला भी होता रहा, इस्लाम बढ़ता रहा, हमला होता रहा। कल तक कुफार हमला करते थे, अब नबी का कलमा पढ़ने वालों ने हमला किया। अब जब हमला होने लगा तो फातिह खैबर का बेटा, मौला अली का शहजादा करबला में पूरे खानदान को लेके आ गए और बता दिया इस्लाम के चेहरे को मस्क करने वाले बर्बाद हो जाएंगे। और जिस इस्लाम के शजर की आबियारी में निनाना चांद का तंता ने मुबारक शहीद हुआ है, आज भी जरूरत पड़ेगी उनके घर का बच्चा बच्चा लहू कहे के कतरा बाप। इस्लाम बढ़ता गया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर आगे बढ़ गया, एक वक्त आया फिर इस्लाम कमजोर होने लगा।
फिर अल्लाह ताला ने गौसे पाक को भेज दिया। क्या कहने अब बोलिएगा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सलाम कर लेता हूँ खबर मिले, हालांकि हमारे यहाँ जो है मुर्दों को सलाम है ही नहीं समझा, मुर्दा को कैसे सलाम? यही वजह कि हम लोग कब्रिस्तान में जाते हैं, अस्सलाम वालेकुम सलाम करते हैं कि नहीं भाई? तो मुर्दा कहीं सुनेगा? सरकार फरमाते जब भी जाओ सलाम करो, जिस्म न मरा है रूह तो कल भी जिंदा है आज। आप लोग भी बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत गौसे पाक आ गए, तब न मोहिउद्दीन का उनको लक़ब मिला। इस्लाम बढ़ता गया, यहाँ तक के इंडिया में ताजिरों की सूरत में कुछ लोग आए थे, इस्लाम के शम्मा को जलाने की कोशिश किया, लेकिन शम्मा जल न सकी। ख्वाजा पाक आ गए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। आए, न तीर है, न तबंग है, न बंदूक है, न राइफल है, न सिक्सर है, न AK-47 है, न मिसाइल है, कुछ नहीं। कुरान साथ, तस्बीह साथ, नबी की शरीयत साथ, कुरान साथ। लो यहाँ भी जुल्म स्टार्ट, यहाँ से उठिए, यहाँ से उठिए। वो उठाता रहा, इस्लाम बढ़ता रहा। बोलो ना सुभान अल्लाह। सिर्फ चेहरा देख के 90 लाख काफिरों ने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम के मानने वाले हो गए। मैं कहना चाहता हूँ ये वो मजहब नहीं है जिसे तुम हटाने की कोशिश करोगे घटेगा, जितना इस्लाम के ऊपर अंगुशतुमाई करोगे कल भी बढ़ रहा था बढ़ता ही चला। ख्वाजा पाक ने इतना सजाया, इतना सजाया, फिर वक्त आया, फिर हमला। कभी भी इस्लाम पे हमला रुका नहीं, फिर हमला। अब कैसा हमला हुआ? नामूसे रिसालत पर। ऐसा ऐसा मौलवी साहब सब आया, समीर फरोश नबी का कलमा पढ़ के माज़अल्लाह कहता मुर्दा। मार खाने वाला काम किया जाने। खैर मनाए दोस्त, मैंने कराटा नहीं सीखा। खैर मनाए दोस्त, गरीबी की वजह से, और अब तो मैं सीख ही नहीं सकता हूँ, वरना ब्लैक बेल्ट का मैं हर बेल्ट ले लेता, 10-12 को लगा देता, दिमाग ठंडा हो जाता। आपकी माँ को कोई गाली दे, आपको बर्दाश्त नहीं है, ये कैसे ईमान वाले हैं? आपके सामने नबी को मुर्दा कहा जा रहा है और आप सुनकर के अनसुन हो जा रहे हैं। इश्क का तकाज़ा ये है कि क्या दीजिए, ए नालाए, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हरगिज़ हमसे न होगा, नबी का जाहो जलाल। सुन लेते हैं, हमला होने लगा, फिर अल्लाह ताला ने इंतजाम कर दिया। बरेली में आला हजरत, करो भाई सुभान अल्लाह। इस्लाम बढ़ता गया, मोहब्बत से इस्लाम बढ़ता गया, लेकिन कितनी कुर्बानियां हुई इसको आपने समझा नहीं। बद्र से होके आगे आया, उहद से गुजरा तब आया, खैबर से गुजरा तब आया, हुनैन से गुजरा तब आया, करबला होते हुए इस्लाम यहाँ। आपका बच्चा यतीम नहीं हुआ, आपकी बीवियों के हाथ की चूड़ियां नहीं टूटी, वो सुहागन की सुहागन रह गई, बना बनाया इस्लाम मिल गया। इस्लाम ऐसा मजहब है जो हर वक्त हर दौर में कुर्बानी चाहता है। बगैर कुर्बानी के हम अल्लाह के महबूब हो ही नहीं सकते। भाई सुभान अल्लाह। बगैर कुर्बानी दिए हम मुकम्मल तौर पे नबी के सच्चे गुलाम नहीं हो सकते। अब इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि लग रहा निसार जो है बच्चों को लग रहा कटवा ही देगा, अल्लाह कुर्बानी करने तो क्या करे, कल तलवार निकाल के बच्चों को ज़बह कर दे क्या, बीवी के गर्दन पे छुरी चला दे क्या, ये कैसी कुर्बानी है? हज़रात, आज इस्लाम आपसे आपका बच्चा नहीं तलब करता है, आपसे खून का मुतालबा नहीं करता है। आज इस्लाम आपसे यही कहता है कि अपने नफ्स को तुम अपना गुलाम बनाओ, नफ्स की कुर्बानी पेश कर दो, तुम यहाँ भी सुरखरू रहोगे, वहाँ भी सुरखरू रहोगे। आप कुरान पढ़ते हैं, आइए कुरान तो पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग नहीं पढ़ते, बहुत लोग ईयरली पढ़ते हैं, बहुत लोग मंथली पढ़ते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं वीकली पढ़ते हैं, कुछ लोग कभी नहीं पढ़ते हैं, बाप के मरने के वक्त पढ़ते हैं। अब पढ़ते जरूर है, समझते कुछ नहीं है। कुरान से पढ़िएगा, इबादत में सबसे ज्यादा जिक्र नमाज का जिक्र है, नबियों में सबसे ज्यादा जिक्र मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आया है, और उसके बाद जो सबसे ज्यादा
زیادہ ذکر ہے صرف خرچ کرنے کا ذکر آ جائے. کہیں پہ اللہ فرماتا ہے لو تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. کہیں پہ اللہ فرماتا ہے الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کہیں پہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له اضعافا كثيرة. یعنی پڑھتے جائیے پہلا پارا سے ہی شروع ہو جاتا ہے الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. یعنی خرچہ کا ذکر ہونے لگا. اسلام قربانی چاہتا ہے. یاد رکھیے گا نبی پاک نے جب ہجرت کیا تو سب سے پہلے اپنا مکان نبی نے تو بنایا ہی نہیں، مسجد بنایا. اور سے بولیے سبحان اللہ. کیا بنایا؟ بول کے کیا؟ سب سے پہلے. اور ایسی مسجد سرکار خود اس میں گاڑا بنا بنا کے ڈالتے تھے. ہاں آپ لوگ مسجد دیکھے ہیں، جو لوگ دیکھے ہیں، جو نہیں دیکھے کیا کیجیے گا؟ جی چوپاٹی دیکھے گا، بس ادھر ادھر گھومیے گا، جا کے دیکھیے. اور حضور فرماتے جو اس مسجد میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا اسے عمرہ کا ثواب ملے گا. زور سے بول لیجیے بھائی سبحان اللہ بولے گا. الحمدللہ میں گیا ہوں، سرکار کا کرم ہے، اللہ آپ لوگوں کو بھی وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار وہاں قدم رنجا ہوئے، مسجد بن گئی. خواجہ پاک اجمیر مائے اپنا مکان نہیں بنا، مسجد بن گئی. کب بولیے گا بھائی سبحان اللہ؟ کب بولیے گا؟ مخدوم سمنا کا چوچائے مسجد بن گئی. سید سالار بہرا چائے مسجد. اعلیٰ حضرات بریلی مسجد بن گئی. کیا کہنے یہ عجیب اتفاق ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے. جہاں مسلمان ہوگا کچھ رہے نہ رہے مسجد ضرور ہوگی، قبرستان ضرور ہوگا. پہچان ہے. اللہ کا شکر ہے یہاں بھی ان علماء کرام کا آنا جانا لگا رہتا ہے. یہاں بھی برکت ہوئی. سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضوان کے نام کی مسجد اور اولیاء کرام کی محبت میں اس کو بنانے کا عزم مصمم کچھ جنتی نوجوانوں نے، افراد نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے. کیا آپ لوگ کی خواہش ہے یہ مسجد بنے؟ بھائی صاحب ستھری بات بولیے، بنے؟ سب کی اجازت ہے؟ اچھا یہ بتلائیے اگر کوئی مسجد پہ حملہ کر دے تو آپ لوگ بیٹھے یہ گھر میں کیا کیجیے گا؟ کیا کیجیے گا؟ تلوار جو ہے نہیں بولو ادھر ہے، چاقو لاؤ، جو ملا وہی لے کے نکل جائیں گے، مریں گے چاہے ماریں گے. یہی نہیں ہماری تقاضا ہے. خبردار آج اس کی ضرورت نہیں ہے. مسجد کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے، بنانے کی ضرورت. کیا کرنا ہے؟ مسجد بنے. یہ بتلائیے ہم تو اتنے بڑے عامل ہے بھی نہیں، 17-18 جنات میرے قبضے میں رہے. اگر میں عامل ہوتا اصل اس میں بہت محنت ہے، ترک جلالی ہے، ترک جمالی ہے، پیاز ہٹاؤ، مچھلی ہٹاؤ، انڈا ہٹاؤ، گوشت ہٹاؤ، بہت لفڑا رہتا ہے. سمجھ گیا اتنا ہوگا ہی نہیں. تب تو تاکہ جنات کل جمائے گا. کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کہیں راستے میں مل جاتا جنات کا سردار، کہتا حضور السلام علیکم، اب آقا کا یہ کیا حکم ہے؟ میں کہتا کچھ نہیں ہے، بس 7-8 جو تمہارا خادم خاص ہے اس کو میرے حوالے کر. اسی سے میں کہتا اگر میرے پاس وہ رہتا تو میں آج یہاں پہ اس کو بلاتا، تم بھی آنا جلسہ میں. اس کو بلا کے کہتا بس ادھر کھڑے رہو، اور اس کے بعد میں کہتا کہ دیکھو یہاں مسجد بنے گی، اب پیسہ نہیں ہے، کیا کرو گے؟ جاؤ تم لوگ جہاں سے تہاں سے چندہ کر کے لاؤ، جاؤ جنات یہاں جاؤ، تم لوگ بہت پیسہ والے ہو، جو صورت چاہتے ہو جس وقت چاہتے ہو بنا لیتے ہو. امریکہ پہنچ جاتے ہو، لندن پہنچ جاتے ہو. ادھر میں سوچتا ہوں کبھی کبھی آگے میرے پاس جنات رہتا ہے تو جلسے والوں کو میں نہیں کہتا میرا ٹکٹ کٹاؤ، جنات کو کہتا ہے انتظام کرو جانا ہے بھاگلپور، انتظام کرو جانا ہے بمبئی. لیکن جنات میرے قبضے میں نہیں ہے، ورنہ آج اس کو کہہ دیتا آپ لوگوں کی ضرورت نہیں، جنات مسجد بناؤ. حضرات یاد رکھیے گا میرا اللہ چاہے جس وقت اسی وقت بغیر کسی سبب کے مسجد بن جائے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، ایمان والا مسجد بنائے تاکہ جب یہ انتقال کر جائے مسجد جنت میں نظر آئے، مسجد کو بنانے والا بھی جنت کا حقدار ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ چاہے تو کیا ہو جائے. حضرات اب میں اصل ٹاپک پہ آ رہا ہوں. اگر سب لوگ اپنے آپ کو تیار کر چکے ہیں تو چونکہ میں پہلی بار آپ سے اس صورت میں ملاقات کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے.
کیا ہونے والا ہے؟ حضرات چونکہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے، نوازش ہے، آپ کو اس فضل نور میں آنے کی توفیق بخشا ہے، تو کیا ہے کوئی اس مجمع میں کوئی ایک آدمی جو غوث اعظم پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی کے نام پہ ایک آدمی اس مسجد کی تعمیر کے لیے صرف 11,000 روپیہ عطا کرے؟ 11,000 ایک آدمی غوث اعظم سرکار کی محبت میں، کوئی ایسا ہے؟ اے سبحان اللہ، تشریف لائے حضور سے ذرا مصافحہ کر لیجئے، سبحان اللہ، نام لکھائیے، کیا نام ہے؟ نسیم بھائی گرل والے، کتنا ہے؟ 11,000 ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے روزی میں اتنی برکتیں دے، آج پیسہ دے رہے، کل گرل بھی لگا دے۔ ارے زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذاکر بھائی نے بھی دیا 11,000۔ آپ لوگ کو خوشی نہیں ہوئی؟ سبحان اللہ، تو آج کیجئے۔ دو آدمی ہے، کوئی تیسرا غوث اعظم کا دیوانہ ہے کوئی ایسا؟ اگر ہے 11,000 روپیہ، یاد رکھیے گا، نظرت الی بلاد اللہ جمع فخرج لكن علی حکم التصالی، غوث اعظم بھی دیکھ رہے ہیں، نبی پاک بھی ملاحظہ کر رہے ہیں، خدا کی رحمت بھی دیکھ رہے ہیں۔ بے شک بے شک ہے کوئی ایسا تیسرا آدمی جو 11,000 روپیہ بھرے مجمع میں علماء کرام کو گواہ بناتے ہوئے غوث اعظم سرکار کی محبت میں پیش کر دے، تاکہ غوث پاک کا بھی صدقہ مل جائے، ان کی روزی میں برکت بھی ہو جائے؟ بے شک ہے کوئی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذاکر بھائی اور گرل دو آدمی ممبئی جیسے شہر میں، اللہ اللہ، میں تو دیہات میں بھی بولتا ہوں، ایسے ایسے غریب اپنے اپنے چادر کو اور اپنے دل کے دروازے کو کھول دیتے ہیں۔ کیا پوچھنا، مجھے تیسرا آدمی تلاش ہے، ایک آدمی ایسا ہو۔ اگر آپ ہیں میرے بھائی دیں گے، بس آ جائیے۔ سبحان اللہ، کیا نوجوان ہے میرے بھائی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ہیرو کی طرح لگ رہا۔ عمران بھائی ماشاء اللہ، سبحان اللہ، شادی ہوئی ہے؟ شادی ہو گئی ہے؟ ارے زندہ باد زندہ۔ عمران بھائی 11,000 دے دو اور اس کو 10 سے انٹو کر دو، انگلش بول رہا ہوں، ضرب کر دو، اتنا اللہ دے گا۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ تیسرا آدمی آ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا اللہ، کوئی آدمی ابھی تک سوچ رہا کروں تو کیا کروں، مولا غوث پاک کا واسطہ ہے، اس کو یہاں بھیج دے اور 11,000 روپے اسے دلوا دے۔ ہے کوئی چوتھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، مولا کائنات نبی کے 4 یار کے نام پہ کوئی ایسا چوتھا جنتی ہے جو 11,000 روپے اس مسجد کو عطا کر دے؟ چوتھا آدمی چاہیے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چوتھا آدمی کوئی ہے جو 11,000 روپیہ اس امام اعظم ابو حنیفہ مسجد اور اولیاء مسجد کے تعمیر کے لیے دے دے؟ قسم خدا کی یاد رکھیے گا، آپ کا گھر، ہمارا گھر، یہ بمبئی کے سارے فلک نما اور جو آسمان سے باتیں کر رہی عمارتیں ہیں سب ختم ہو جائیں گی، لیکن مسجد آج بھی آباد ہے، قیامت تک آباد ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارا کام میں کروں گا۔ آئیے میرے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا نام ہے میرے دوست؟ شمشیر بھائی۔ کیا کہنے، شمشیر بھائی گرین والے، تلوار بھی بنائیے۔ ماشاء اللہ، شمشیر بھائی نے 11,000 روپیہ دے دیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ان سبوں کی روزی میں برکت عطا فرمائے۔ آمین تو بولو بھائی، آمین بولو۔ سنیے، میں شرعی مسافر ہوں، ٹھیک ہے؟ اب پوچھیے علماء کرام سے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے؟ آمین، بے شک، پیسہ دیجیے، دعا لیجیے، بے شک، دعا تو قبول ہو ہی جائے گی انشاءاللہ۔ چوتھے آدمی آ گئے، ماشاء اللہ۔ کون بھائی؟ مدھو بھائی، شہد بھائی، مدھو بھائی، شدھو بھائی، شہد بھائی، 11,000۔ نعرہ تکبیر! پیسہ آپ لوگ اپنی جیب میں رکھیے، آواز نکالیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ پیسہ دینے والے، پیسہ دینے والے، آپ نہیں دینے والے، نہیں، سب زندہ رہے گا تب نہ دے گا، ذرا سوچ سوچ کے دے گا۔ حضرات 4 آدمی ہو گئے کیا؟ 5 ہو گئے؟ ارے ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ ہے کوئی ایسا خواجہ غریب نواز کے چھٹی کے نام پہ، ان کے چھٹی کے نام پہ کوئی ایسا چھٹا مسلمان ہے جو 11,000 روپیہ دے دے؟ اللہ کی قسم بول رہا ہوں، جو دے رہے ہو وہ خدا کا کیا ہوا ہے، اور پھر اسی کے بارگاہ میں پیش کرو گے، پھر اللہ فرماتا ہے اتنا دوں گا، اتنا ملے گا، آپ حساب نہیں کر پائیں۔ بے شک حق ہے۔ کوئی ایسا غریب
नवाज सरकार की मोहब्बत में सरशार हो करके 11,000 रुपये इस मस्जिद को अता कर दे। मेरे भाई जाइए मत, या तो जाइए तो पैसा लाने, अभी मत जाइए, पैसा देने दें लेकिन जाइएगा नहीं। है कोई ऐसा छठा आदमी जो सरकार गरीब नवाज की मोहब्बत? अरे सुभान अल्लाह, आइए मेरे भाई, आइए जरा प्लीज। वो आलिम दीन से मुसाफा, अच्छा वहीं से। अरे क्या नाम आपका? हाँ, यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ। और आपका भाई नाम? आपका नाम क्या है? अरे वो हमारे उधर थे बुलू गंजी वाले मेरे भाई, क्या नाम है? अच्छा, हजरत मोबाइल नंबर आइए, हजरत से मुसाफा कर लीजिए ताकि आपकी जियारत हो जाए और सब गवाह हो जाए। हश्र में कहते हैं मौला हम लोग गवाह हैं, इसलिए अपनी मेहनत की कमाई से तेरे घर में 11,000 रुपया दिया। क्या बात है, क्या बात है। आइए मेरे भाई, प्लीज कम हियर, प्लीज आइए आइए। हाँ माशाअल्लाह। अच्छा देख लीजिए भाई उनका चेहरा, सुभान अल्लाह। 1 2 3 कितने आदमी हो गए? 7 आदमी हो गए। अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यूसुफ भाई है, उधर हमारे मोबाइल वाले भाई हैं, माशाअल्लाह। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, 7 आदमी हो गए भाई। जा रहे क्या? जाइएगा मैं प्लीज, जाइएगा वरना मेरा है। मोहम्मद भाई गैरेज वाले, वही ब्लू वाले हैं, गैरेज वाले हैं। हाँ या अल्लाह, सारी बंबई की गाड़ियां इनके गैरेज में आ जाए। तब ना कमाई होगी तब ना पैसा देंगे। क्या अब तक कितने लोगों ने दिया? सबको करोड़पति बना दे। बोले अल्लाह सबको खुशहाल बना दे। कितने आदमी हो गए? 8 आदमी हो गए। हिसाब सही कर लीजिए मेरे भाई, 8 आदमी हो गए। सुभान अल्लाह। लग रहा है पीरे तरी हजरत अल्लामा मौलाना खलीफा सरकार ताज शरिया अल्लामा नूर मोहम्मद साहब किबला जो दिल ही दिल में दुआ कर रहे हैं और सारे उलमा आमीन कर रहे हैं। लग रहा है मंजिल करीब है। 8 हो गया तो 9वां भी जरूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा मेरा भाई जो अपने माँ की मोहब्बत में, अपने माँ की मोहब्बत में अगर इंतकाल कर गई है, कयामत तक मस्जिद आबाद रहेगी, सवाब मिलता रहेगा। अगर हयात से है, उम्र दराज की नियत कर लो, माँ भी खुश होगी, परवरदिगार भी खुश होगी। बेशक बेशक। कोई ऐसा? अरे माशाल्लाह आप है। अरे माशाल्लाह, अच्छा आइए आइए। हकीम साहब हैं, पढ़े लिखे, हिकमत जानते हैं, क्या नाम है? दोनों हैं। हकीम साहब ऐसी दवा दीजिए कि हम 22 तकरीर लगातार करें, आवाज को आवाज में फंस जाए, मेरा गला साफ रहे। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनके हाथों में और असर अता फरमाए, इनकी हिकमत में बरकत अता फरमाए। हजरात, कोई किसी के मांगने से, कोई किसी के मांगने से देता नहीं है जब तक अल्लाह उसके दिल में ये रहमत नहीं डालता। ये मेरा कमाल नहीं है, अल्लाह की रहमत का कमाल है। सुभान अल्लाह। आ रहे क्या? कोई खुशखबरी लेके आ रहे क्या? आइए, वेलकम, आइए प्लीज। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना आसिम भाई, मौलाना असीम साहब। अच्छा, ये मद्दा लगा दिए थे 7-8 को। मौलाना असीम साहब ने भी दिया 11,000। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने हो गए? कितने हो गए? तो हो जाए बस बस। कैसे हम कहें मेरे भाई, हम लोगों से पाकिट मारने वाले हैं, भीख भी लेते हैं तो बड़ी खुददारी से। हल्के में मत समझिएगा जनाब, सरकार का करम है। फैजान नज़ा, मोल नज़ा जो शेर सुना रहे थे, आप लोग रहे थे, अपना कुर्ता फाड़ के दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है, लग रहा था अभी रहने जैसे बारे में लग रहा था कि आप लोग कुर्ता तक निकाल के दे दीजिएगा, लेकिन आपको नहीं मालूम था ये अनमोल रजा का अंकल अभी बाकी है। या आप लोग को मालूम नहीं था कि उसका अंकल अभी बाकी है। वो शेर हम समझ रहे थे, लोग जो कहते हैं मौलवी लोग जो है हिसाब में पीछे रहता है, गड़बड़ हो गया। ऐसे हजरत इधर से अगर मान लीजिए हाथ लगा है, इधर से ही रहने दीजिए हजरत। वो शेर सुना रहा हूँ, कसम खुदा की, तन्हाई में पढ़ो तो आंखें अश्कबार हो जाए। अगर तन्हाई में पढ़ो तो आप रोने पे मजबूर हो जाएंगे। जी क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। देखने को नजर तरसती है, सुभान अल्लाह। देखने को नजर तरसती है, देखने को नजर तरसती है, ऐसी अख्तर रज़ा की हंसती है। देखने को नजर तरसती है, ऐसी अख्तर रज़ा की हंसती है।
कोई एक आदमी 11,000 रुपया दे तब पढ़ूंगा। क्या कहने सुभान अल्लाह। कोई ऐसा गौसे आजम सरकार का सच्चा दीवाना जो 11,000 रुपया दे करके 11 की आदत को मुकम्मल कर दे ताकि सारे उलमा भी गवाह हो जाए, बारगाह गौसे फैजान भी जारी हो जाए। एक आदमी ऐसा कोई मुझे चाहिए, एक नाम है जो मैं भी अंदर रखे हुआ हूँ, उसको बाहर उस वक्त करूंगा जब कोई एक दीवाना 11,000 रुपया अपनी माँ की मोहब्बत में पेश कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अल्लाह किसी के दिल में रहमत दे दे, वहां से उठा दे, कैसे नहीं, वहां से उठा दे, यहाँ भेज दे। आमीन आमीन आमीन। कोई एक आदमी 11,000 रुपया है, कोई ऐसा माँ का वफादार बेटा है, कोई गौसे आजम सरकार का दीवाना, चेहरा देख करके मत दीजिए, अल्लाह की मोहब्बत में दीजिए, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में दीजिए। कोई ऐसा एक दीवाना 11,000 रुपया दे दे ताकि उलमा भी खुश हो जाए, खुदा की रहमत भी आपके करीब तर हो जाए। सुभान अल्लाह। कोई एक आदमी 11,000 रुपया, सुभान अल्लाह। हजरत अगर ऐसे नहीं दे रहे तो ऐसा कीजिए 5,500। अब अच्छा आप है, अरे सुभान अल्लाह, मुसाफा कर लीजिए। सुभान अल्लाह। आइए आइए और अपना नाम बताइए, उसके बाद मिसरा सुनिए, आप लोग उनका शुक्रिया अदा कीजिए। मैं ये देते या मैं मिसरा आगे बढ़ाता। देखने को नजर तरसती है ऐसी अख्तर रज़ा की हंसती है, और फख्रे अज़हर के नाम की शोहरत, फख्रे अज़हर के नाम की शोहरत, करिया करिया है बस्ती 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 करिया करिया बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज़ का दरिया इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया इल्म का दरिया, कौन बना मेहमान काबा। सुभान अल्लाह। बहुत आप लोगों ने दिया, बहुत आप लोगों ने दिया, लेकिन कुछ लोग बीपीएल वालों ने दिया है। दोस्त बीपीएल वाले सोच रहे हैं हमको भी कहता तो हम भी दे देते। कोई एक आदमी 5,000, माशाअल्लाह, ओनली 5,000। अब इतना नीचे आ गया मेरे भाई, एक आदमी 5,000 है। कोई ऐसा ओनली 5,000, बहुत ज्यादा हो गया ना 1,000, लाइए 5,000। एक आदमी कोई हो 5,000, एक आदमी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब 5,000 अल्लाह की कसम दोस्तों, तारीख मुरतब हो रही है। मस्जिद इमाम आजम अबू हनीफ औलिया मस्जिद की बुनियाद पड़ने से पहले इन लोगों ने पैसा दिया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चचा का नाम लिखिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपना इंतजाम कर रहे हैं आप लोग। सुभान अल्लाह। 5,000 है क्या चचा अब्दुल गनी? माशाअल्लाह। हजरत आप लोग जरा इज्जत दिया कीजिए। चचा क्यों? अंकल अब्दुल गनी। हाँ हाँ, वो तो और भी देंगे ना इंशाअल्लाह। 500 रुपया बिल्कुल करंट दिए। इसमें क्या कहते हैं हम भूल भी गए। कैश कैश स्पेलिंग तो याद है, CASH। ओके सही है कि नहीं भाई? उन्होंने दे दिया है, बाकी जो है इंशाअल्लाह देंगे, उसमें और मिला के देंगे। सुभान अल्लाह। आप लोगों की सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मुझे वो शेर निकालना पड़ेगा जिसको सुनने के बाद इंशाअल्लाह कमजोर जिसकी BP है वो भी अपने लेवल में आ जाएगी। सुभान अल्लाह। लेकिन हम तो शेर सुना चुके आप लोग को, अब हम क्या सुनाएंगे? नाक का शेर सुना दे रहे हैं। जी जी इंशाअल्लाह। नूर ही नूर नूर का चेहरा है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्त अपनी माँ के नाम सिर्फ 5 माशाअल्लाह। 5 एक अपनी माँ के नाम लाइए। क्या सोच रहे हैं? आ रहे मेरे भाई, पैसा देने के लिए आ रहे तो हम इधर शुरू हो रहे। नाम लिखिएगा। नूर 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 का चेहरा, यानी मेरे हुजूर का चेहरा। सुभान अल्लाह। आप लोग सुभान अल्लाह भी तो कहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज जितने उलमा है कसम खुदा के सब हैंडसम लग रहे हैं, लेकिन सबके गले में जो पट्टा पड़ गया है आमीन। पहले पे दहला लग रहे हैं। और कमाल तो ये है इसमें अल्लामा अब्दुल रशीद जो है सबके ठेकेदार लग रहे हैं। 11,000 रुपया उन्होंने भी दिया। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारा लगाने वाले उलमा ने सुन्नत, निसार अहमद रज़वी जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अब्दुल गनी भाई 5,000 दिए। सुभान अल्लाह। 1 2 3 4 कितने हो गए भाई? नूर ही नूर नूर का चेहरा, यानी मेरे हुजूर का चेहरा, तोड़ डाला है नल
पांचवा जन्नती को भेज दे। आमीन रईस भाई है, हाय है माशाअल्लाह, रईस भाई नहीं देंगे तो फकीर भाई कहाँ देगा? माशाअल्लाह रईस भाई अल्लाह सबको खुशहाल बना दे। आमीन जोश बोले ना, आमीन बोले ना। आमीन। 5 आदमी हो गए, हम छठा आदमी नहीं मांगेंगे कि आजा मेरे भाई, वरना मेरा बम्बई आना बंद। मेरे भाई आप हो तो आपका वादा नहीं दोगे तो बम्बई का अल्लाह का फजल होगा ना दोस्त। अमेरिका भी जाऊंगा तकरीर करने, बेशक बेशक अल्लाह चाहेगा जाऊंगा, सुनाऊंगा। कामयाबी का सर बुलंदी का सर पे अख्तर रजा के सेहरा है, लेकिन 5000 रुपया पहले लाना है। अरे माशाअल्लाह अल्लाह कितनी चाबियां आपके पास है, या अल्लाह इनके बक्से में पूरा पैसा भर जाए, इनके टीसी में पैसा भर जाए, जो लोग देने वाले उसके अलमारी में पैसा भर जाए। अरे माशाअल्लाह हाँ। अरे माशाअल्लाह शादाब भाई 5000, यूनुस भाई 5000, आप मिलाइए 5000। आमीन चल भाई पीओपी वाले वो जो पकड़ यार बहुत हिल रहे। अरे क्या कहने वाले, या अल्लाह उसके हाथ मारो हुनर अता फरमा, उसके हुनर मारो कमाल अता फरमा। वो छत में क्या डिजाइन मारते हैं, अच्छा लगता है। उससे अच्छा हमको ये लगा उन्होंने 5000 दे दिया, क्या अच्छा है। सुभान अल्लाह। कितने आदमी हो गए मेरे भाई? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कामयाबी का सर बुलंदी का सर पे अख्तर रजा के सेहरा है, चांद जैसे समी पे उतरा है, चांद जैसे समी पे उतरा है, ऐसा अख्तर रजा का चेहरा। नारे रिसालत बस्ती बस्ती करिया करिया कौन बना मेहमान काबा। सुभान अल्लाह। हाँ हजरात सुनिए भाई, रफीक भाई छपाई वाले आदमी छापते हैं या पैसे छापते हैं और कपड़ा छापते हैं, या अल्लाह उनके कार्य में बरकत दे दे, आमीन या अल्लाह भाड़े के मकान में उनका अपना मकान दे दे, खूब बरकतें हो। या अल्लाह जितने लोग आए हैं सबको अपना मोहताज बना के रख, मखलूक की मोहताज से बचा। आमीन अब तो मेरा भाई पैसा निकालो, अच्छी अच्छी दुआ दे रहा हूँ। आमीन। सुनिए अब जो मैं कहना चाह रहा था, बहुत आप लोगों ने दिया, तो नहीं दिया है, जो दिया बहुत दिया है। 500 रुपया चाहिए हमको 10 आदमी। सिद्दीक भाई सोफा वाले सोफा बनाते हैं, उनकी दुकान है, आए क्या नाम है सिद्दीक भाई, सच्चे हैं, उन्होंने दे दिया अपने दादा के नाम, अपने दादी के नाम, हो गया 5000। आमीन आप लोग को हैरत है क्या? माने दोनों का अलग अलग दिया है, टोटल दर्जन हो गया। हजरत आप जो है ना हमको मैं कमजोर मत समझिए। अल्लाह का शुक्र है भाई, उन्होंने दे दिया 5000, 2500 दादा के नाम, 2500 दादा के नाम। होता हो तो ऐसा, होता हो तो है कोई ऐसा हस्बैंड नंबर 1 जो अपनी बीवी के नाम पे दे दे? है कोई ऐसा हस्बैंड नंबर 1? आना मेरे भाई, बात देखा है कोई इस वक्त में अपनी बीवी के नाम 5000 रुपया दे के एक पूरे मालोनी में एक रिकॉर्ड बना ले, और औरतों में खबर पहुंचे, वो भी अपने मियाँ को बोले अरे तुम क्या करोगे, बला का शौहर बीवी से इतनी मोहब्बत करता है, 5000 मस्ती में दे। नसीम भाई ने 5000 दिया है, किसके नाम दिया है? अंदर की बात है। क्या कहने अल्लाह ताला हिरामत यार वापस मिले या रसूल अल्लाह, अब हम हाथ पकड़ रखे या रसूल अल्लाह। बिल्कुल टाइम बिल्कुल खत्म है, अब कुछ भी हो सकता है, समझ गए ना? 1100 1100 क्या नाम मेरे भाई? इदरीस भाई। इदरीस भाई, हाँ हाँ सुभान अल्लाह। मरहूम मुस्तफा खान साहब, इस नाम को भी अंदर रखिएगा, समझ में नाम आएगा। ये कौन सा दिए हैं मेरे बद से बचा, क्या हैंडसम लग रहा है, क्या हीरो की तरह लग रहा है। अगर दाढ़ी एक मुट्ठी हो जाए शैतान 40 कदम फिर भागेगा, देखिए कि भागेगा। हटो हटो, कौन आ रहा है? नबी का दीवाना आ रहा है। 1100 वाले कितने हो हजरत? 1102 हो गए। अरे
अल्लाह, क्या नाम आपका? कलामुद्दीन सेठ। अरे माशाल्लाह, शेख माशाल्लाह। आपका? मोहम्मद खालिद। 1100 नाम गिनिएगा। चार आदमी हो गए। सुभान अल्लाह। हाफिज अब्दुल हमीद साहब अपने वालिदैन के नाम से 1100। माशाल्लाह, एक भाई ने दिया 1100। आपका नाम? फैजान खान मरहूम के नाम से मैंने 1100 रुपया दिया। कितने आदमी होंगे जोड़ लीजिएगा। क्या मेरा नौजवान भाई है, पैंट है, शर्ट है, लेकिन पैंट शर्ट की हैसियत खत्म है क्योंकि चेहरे पे दाढ़ी है। सुभान अल्लाह। कोई पैंट शर्ट वाला जब दाढ़ी रखे रहता है एक मुश्त, मैं तो उसको सलाम करने को जी चाहता है। पैंट पहनना है, शर्ट पहनना है, लेकिन चेहरा नबी के दीवानों की तरह। सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। मोहम्मद नफीस भाई 1100 रुपया दिए। सुभान अल्लाह। इसका नंबर आएगा क़यामत से पहले। कितने आदमी के 1100 क्या नहीं दिया मेरे भाई? मेरे पास टाइम नहीं, आप लोग जो है फंसा दे रहे हैं। हाँ सुभान अल्लाह। हाँ मेरे भाई, कोई आदमी 1100 और 1100 बम्बई के शहर में 1100 की क्या हैसियत है? मोहम्मद अली रोड पे आप हैं। अरे माशाल्लाह, भाई साहब का नाम लिख लीजिए। क्या आदमी होंगे उसका नाम लिख लीजिए। मोहम्मद अली रोड में मीनारा मस्जिद के पास जो है मैं गया पान खाने के लिए। समझ गए क्या? समझा नहीं। खट्टा पत्ता भी नहीं था, मीठा पत्ता भी नहीं था, कच्ची पक्की सुपारी डाल के 12 रुपया दिया। माशाल्लाह, शकीला बेगम मरहूमा अल्लामा अब्दुल रशीद साहब की अहलिया। उन्होंने अपनी अहलिया की मोहब्बत में उनके नाम पे 1100 रुपया दे दिया। सुबैर भाई 1100 है, नाम लिख लीजिएगा। अल्लामा अब्दुल रशीद साहब को या अल्लाह और पैसा वाला बना दे, और जितने उलमा बैठे सबको पैसा वाला बना। आमीन बोलो, आमीन बोलो। आप लोग का फायदा होगा। इमामत फ्री, उलमा खुश और खुश। सुभान अल्लाह। कितने आदमी हो गए 1100 वाले? अरे वाह सुभान अल्लाह। 1100 के भीड़ में अली अहमद साहब अपने अम्मा अब्बा के नाम पे 5000 दिए। 5000 दिए। अल्लाह, 5000। जज्बाए दिल को आम कर दूंगा, जिंदगी उनके नाम कर दूंगा। जज्बाए दिल को आम कर दूंगा, जिंदगी उनके नाम कर दूंगा। सारे मिसरा मुकम्मल दूंगा। लेकिन मालूम तो कितने आदमी हो गए? 1100 वाला 12 आदमी हो गए। 1100 वाले। अरे माशाअल्लाह। लाइए एक भाई ने सिद्दीक साहब ने कौन सा दिए थे? इधर नजुल हक साहब ने 500 रुपया दिया है। अल्लाह कबूल फरमा ले। आजा मेरे भाई, 500 की बात आ गई। भाई अब तो 500 की बात आ गई। रिलैक्स। अब तो 500 की बात आ गई है। आइए आइए, अब देखते हैं कितने लोग आ रहे हैं। ओनली 500। ये 100 नहीं बोलेंगे, हम 100 ही बोलेंगे। 100 लगता है तो 3-4 करोड़ है। माशाल्लाह। क्या नाम है साहब? सतांग। हाँ, अमेरिका के नाम से मेरा सतांग भाई। माशाल्लाह मेरे भाई, बहुत बहुत मुबारक। चेहरे पे दाढ़ी आप रखे हुए जवान होकर के अल्लाह ताला की रहमत आपको ज्यादा से ज्यादा हासिल हो। नसरुद्दीन भाई ने 500 दिया। ओनली 500। आइए 500 वाले इधर आइएगा। आइए, आपका इस्तकबाल है। बोलिए तो बटन खोल करके, कलेजा खोल करके आपका इस्तकबाल करें, लेकिन 500 रुपये लेके आए फ्री में, कुछ नहीं खुलेगा। आइए 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 आइए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आइए आइए। जज्बाए दिल को आम कर दूंगा, जिंदगी उनके नाम कर दूंगा। जो भी दुश्मन है आला हज़रत के, जो भी दुश्मन है आला हज़रत के, उसका जीना हराम कर। ईद उल हुदा। जब ईद उल सुहा है तो ईद उल फित्र भी कोई होगा। ईद उल हुदा, ईद उल हुदा साहब खुशबू वाले हैं। माशाअल्लाह, यहाँ लड़के कारोबार निसार अहमद साहब आ गए। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए मेरे आप लोग क्या कह रहे हैं? मेरे भाई पैसा दे के जा रहे हैं तो अपना पैसा वापस लेके जाइए। हाँ, ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो दुआ मांगे बगैर चले जाइए। हजरत, अभी शायर इस्लाम का भी नाम सुनना है। आपको क्या मालूम? फैजान रज़ा मोड़ रज़ा अभी धमाका होगा ना इंशाअल्लाह, लेकिन पहले पैसा तो लाइए। सब लोग दे चुके हैं मेरे भाई। ऐसा कीजिए, अब होलसेल रिटेल पर 200 100
अच्छा झोली लेके जाइएगा, क्या भाई 500 एक साहब और 500 दिया, झोली लेके जा रहे हैं। एक भी आदमी बचिएगा नहीं, जेब में हाथ डालिएगा, नाश्ते का खर्चा किराया छोड़ करके जितना हो सब उसमें डाल जाइए जाइए जल्दी जल्द, एक आदमी बचेगा नहीं। जो दे चुके हैं माफ है, जो नहीं दिए हैं बस मुट्ठी बांधिए, हाथ डालिए और ये मत देखिए कितना, बगैर गिन के दीजिए। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, तुम बगैर गिने खुदा की रहमत दोगे, अल्लाह ताला भी तुम्हें बेशुमार अता फरमाए। बेशक बेशक होलसेल है, होलसेल है, 100 200 50 रुपया, 2 करोड़ 3 करोड़ 4 लाख 5 अरब जितना हो सब डाल दीजिए। हाँ सुभान अल्लाह, आइए एक भी आदमी बचिएगा नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अल्लाह जो लोग दे रहे हैं उनके देने को कबूल फरमा, जो लोग ले रहे हैं उनके लेने को कबूल फरमा, जो अभी सोच रहे हैं उनके सोच के हवा महल को बर्बाद कर दे। या अल्लाह जो सोच सोच के दे रहे हैं उसके सोचने की मात्रा को खत्म फरमा दे। या अल्लाह उसके दिल के दरवाजे को खोल दे, उसके फेफड़ा के दरवाजे को खोल दे, उसके कलेजा के दरवाजे को खोल दे। जो सोच रहा कुछ उसके जेब से निकल जाए सब कुछ। आमीन बोलो ना मेरे भाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अल्लाह जितने लोग अपने हलाल कमाई से दे रहे हैं सबके रोजी में बरकत अता फरमा, सबके रिस्क में बरकत अता फरमा, सबके कारोबार में बरकत अता फरमा। सिर्फ बीवी में बरकत न हो, एक बीवी वही काफी है। दुआ मैं कभी नहीं करूंगा वरना यहाँ की सारी औरत आंदोलन कर देगी। व्हाट्सएप फेसबुक पे हाल में निसार का आना कलौज, इसलिए बीवी में बरकत न हो, एक ही बीवी बेहतर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अल्लाह सबके रोजी में बरकत अता फरमा। एक भी आदमी रुकिएगा नहीं मेरे भाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपके चेहरे को नहीं देखता है, अल्लाह ताला आपके मलबूसात को नहीं देखता है, अल्लाह ताला दिल को देखता है, अल्लाह ताला आपके खुलूस को देखता है, अल्लाह ताला आपके नीयत को देखता है। सुभान अल्लाह। अगर खुदा ने कबूल फरमा लिया आपका 100 रुपया वही काफी हो जाएगा। इसलिए जो है ये बहुत बड़ी बात है। अब कयामत तक ये मस्जिद मस्जिद ही रहेगी। बेशक कयामत तक। और फरिश्ते गवाह हो रहे हैं कि पहली बार जब इस मस्जिद के लिए नबी के चाहने वालों को आवाज दी गई थी तो फला ने दिया था, फला ने दिया था, फला ने दिया था। यहाँ तारीख रकम हो गई है। इसलिए दोस्तों एक भी आदमी बाकी न रहिएगा। अल्लाह ताला अपनी रहमत से माला माल फरमाए, अपनी बरकत से माला माल फरमाए। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम हमेशा कुर्बानी चाहता है और जितनी कुर्बानी दी गई है इस्लाम आगे बढ़ता चला गया है। वो दिन भी आने वाला है, अमेरिका में भी इस्लाम का झंडा लहराएगा, बरतानिया में भी इस्लाम का झंडा लहराएगा, फ्रांस में भी इस्लाम का झंडा लहराएगा, नेपाल हिंदू राष्ट्र है वहां भी इस्लाम का झंडा लहराएगा। एक दिन ऐसा आने वाला है सारे मसाइब खत्म हो जाएंगे, पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहराएगा। बेशक हक है। आप लोगों की इस ताउन को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और खूब बरकत अता फरमाए। मेरी गुफ्तगू में जिस किस्म की गलतियां हो गई हो मैं अपने रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। आप लोगों को मैंने तरह तरह से ऐसे वैसे कहा, कुछ मेरे जुमले वर्ड्स आपको अगर खराब लगे हो मैं माजरत तलब कर रहा हूँ, लेकिन अपने आप को एक पैगाम लेके जाइए। कामिल मोमिन बनना है और नबी पाक की कुर्बत और उनकी क्या दिल कह रहा काम कर लो, बाद में नमाज पढ़ेंगे, काम को कुर्बान कीजिए, पहले नमाज पढ़िए, कुर्बानी देते जाइए, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस्लाम का परचम हमेशा इंशाअल्लाह बुलंद रहा है, बुलंद रहेगा। और दोस्तों याद रखिएगा, इस्लाम को कोई कमजोर न समझे, इस्लाम मिटने वाला मजहब नहीं है। खान साहब मरहूम मकबूल के नाम से उनके रिश्तेदार ने 500 नहीं 500 रुपया उन्होंने दिया। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन। या अल्लाह सबों की मग़फ़िरत फरमा, सबके घर वालों की मग़फ़िरत फरमा, सबके रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमा। हज़रात इस जलसे की अहमियत को आप समझें। जितने उलमा बैठे हैं सब दिल से दुआएं दे रहे हैं, फरिश्ते भी मचल रहे, क्योंकि आज का जलसा किसी और काम के लिए नहीं सजाया गया है, मस्जिद के लिए। उलमा जो इतनी देर रात तक बैठे हुए हैं ये अपनी कुर्बानी पेश कर रहे हैं मस्जिद की मोहब्बत। बेशक अल्लाह ताला सबकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। मेरी गुफ्तगू में जिस किस्म की गलतियां हो गई हो मैं अपने रब की बारगाह में अपना इस्तिग़फ़ार करता हूँ। कब्ल इसके कि इस शेर को हमेशा याद रखें, ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, इतना आसान नहीं जितना आप समझते हैं। बना बनाया मिल गया है। हज़रात इस चीज़ को समझिए, आज भी कुर्बानी की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम लोगों को कुर्बानी का जज्बा अता फरमाए और तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक
अता फरमाए। मेरी गुफ्तगू में जिस किस्म की गलतियाँ हो गई हो मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। आप लोग सबके साथ शामिल हो जाए। जितने लोगों ने पैसा दिया, जितना दिया, जो दिया वो दिया, लेकिन अपनी आवाज़ को बिल्कुल गला से निकालिए, आवाज़ से निकालिए और सब लोग तौबा इस्तिग़फ़ार कर लीजिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, यही आवाज़ है क्या? अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तुब इलैह। बूढ़े हो जाएंगे तो दाढ़ी रखेंगे, अभी तो मैं जवान हूँ। यही पे कुर्बानी की जरूरत है। नफ्स का इराबाद में रखेंगे, आप अभी रखेंगे, यही कुर्बानी। अब कुर्बानी दे देंगे, आगे बढ़ते जाइए। इतना पैसा है 2,56,00,000, ज़कात दूंगा तो कितना लाख निकल जाएगा? नहीं दूंगा, थोड़ा दूंगा, थोड़ा रख लूंगा, बर्बाद हो जाएंगे। हिसाब कर लीजिए। नफ्स कह रहा है रुको रुको, आगे बढ़िए। मैं सब लुटा दूंगा, ज्यादा ऐसे करेगा तो यही है कुर्बानी। कुर्बानी चाहता है इस्लाम, कुर्बानी चाहता है। बीवी एक तरफ, माँ एक तरफ। बीवी कह रहे इधर आ, माँ कह रहे इधर आ। अब बीच में खड़े हैं, इधर जाऊंगा तो ये होगा, उधर जाऊंगा होम मिनिस्टर क्या करूँ? नफ्स कहेगा चला जा बीवी की तरफ। बस उसी वक्त कह दीजिए बीवी और हो सकती है, माँ एक के अलावा नहीं। कुर्बानी नहीं समझे, ये शहादत के उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, इसलिए इस सबक को याद रखिएगा। कलमा हम लोगों ने तौबा इस्तिग़फ़ार कर लिया है, कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। लोग कहते हैं नमाज पढ़ेंगे, कब से? जुम्मा से, संडे से, मंडे से, कब से? फ्राइडे। कितना फ्राइडे चला गया आज तक। कौन जुम्मा से पढ़ेगा भाई? लग रहा है जिस दिन क़यामत आएगी उसी जुम्मा से शुरू करेंगे। उस दिन से कहाँ होता है? हजरात, कुर्बानी, इस्लाम कुर्बानी चाहता है, नहीं समझे? आप नमाज की पाबंदी करें, चेहरे की दाढ़ी सजाएं, वरना मरने के बाद जो हशर होगा, कसम खुदा की आप लोग कभी कभी सोचिए, नहीं हो तो एक गड्ढा में खोदिए, गड्ढा में अपने आप घुस जाएंगे और अपने घर वालों को कहीं इसके डाल दें और सिर्फ 5 घंटा इसके अंदर हमको छोड़ दो। सिर्फ 5 घंटा गड्ढा खोदिए और उसमें सूख आएंगे और उसको कहीं ऊपर से बिल्कुल पैक कर दें। सिर्फ 5 घंटे, सिर्फ 5 घंटे। फेफड़ा नहीं बाहर आ गया, दिमाग हरा हो जाएगा, तब समझ में आएगा काश के हम अपने नफ्स को कुर्बान कर दिए होते तो कब्र में हमें अज़ाब का सामना नहीं होगा, रब की रहमत का सामना होगा। बन जाइए, कलमा शरीफ जोर से पढ़े, कलेजा फटे, दिमाग मर जाए, जिंदा रहे, जो हो जाए या जो ठीक हो सब हो जाए, लेकिन आवाज निकले तो ऐसे निकले फरिश्ते मचल जाए। कैसा दीवाना है, बगैर देखे ये आलम है, दीदार का आलम का होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हो गया रिश्ता नाता हम लोग का फूटने वाला है। कब मुलाकात हो न हो, जो होगा सो होगा। हर नौजवान बिल्कुल है, तुम आवाज निकालिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। या अल्लाह, जो अपनी आवाज को चाहते हुए है, या अल्लाह उसकी आवाज को खोल दे, खोल दे। जिन लोगों ने फूल आवाज निकाल दिया उसको किडनी की बीमारी से बचा, उसको कैंसर की बीमारी से बचा, पेट की बीमारी से बचा, उसको एक्सीडेंट से बचा, जादू टोने से बचा, शैतान की फरेब से बचा। अगर ठीक से नहीं बोले सारी दुआ रिकॉर्ड बता दे रहा हूँ, साथ में ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। भी मचन है, अल्लाह की रहमत को दुआ कीजिए कि या अल्लाह आनेगा, या अल्लाह वो दिन दिखा कि पार्लियामेंट में सारे उलमा हैं और कार्रवाई शुरू होने से पहले, ऐवान की कार्रवाई शुरू होने से पहले ज़रबे अल्लाह लग जाए। क्या आमिर बोलो, आमिर बोलो ना। हाँ इंशाअल्लाह होगा, होगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन अगर कोई पेटफुल्ला मजमुल्ला मुड़ भी जाएगा तो नहीं होगा, दीवाना पहुंचेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।